کہ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کو پیٹرول کی قیمتوں پہ تو تشویش ہے، لیکن مجموعی طور پر آپ گورننس کو اس وقت پچھلے دور حکومت سے، خان صاحب کے دور حکومت سے ابھی بھی بہتر سمجھتے ہیں، کہ اتنے برے مجموعی گورننس کے حالات آپ سمجھتے ہیں نہیں ہیں جتنے کہ اس دور میں تھے؟ ایسا تھا، اور وہ ایک ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ہم تنہا ہو گئے تھے، ملک ڈیفالٹ کرنے کے لیے جا رہا تھا. آئی ایم ایف مزید آپ کے علم میں ہے کہ ان کو جس طرح ڈچ کیا گیا، ان کے بریچ کیا گیا ان کے ایگریمنٹس کو اس کے بعد، اور وہ جان بوجھ کر کیا گیا کہ وہ جب سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس اخیزیت نہیں رہے گی. لیکن اس سے پہلے بھی جو حالات تھے، اب بہت سارے دوست ہمارے اس پہ بات کرتے ہیں یا کہتے ہیں آپ الزامات لگا دیتے ہیں، بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت کی کارکردگی گورنمنٹ کی یہ تھی کہ جتنے بائی الیکشنز ہوئے، کوئی 24-25، اس میں 19 کے قریب انہوں نے لوز کیے تھے. اور پھر بین الاقوامی طور پر جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ واقعی ہم تنہا رہ گئے تھے. چائنا جو ہمارا ایک بہت پرانا رفیق جو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے، وہ ناراض تھا. امریکہ والے حالات آپ کے علم میں ہیں، دیگر ممالک کے ساتھ بھی جو کشیدگی تھی یا جو بالکل ہی اس وقت ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے تھے، تو وہ اس کا پیش خیمہ تھا. تو اسی میں جب مہنگائی ہوئی اس وقت انہوں نے بڑھائے، تو ظاہر ہے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. اب اس پر ریزرویشنز اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن موجودہ جو سرکمسٹانسز ہیں پوری دنیا کے، اور ظاہر ہے یہ صرف امپیکٹ پاکستان پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں آ رہا ہے. وہاں بھی اس طرح پرائسز جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں. ایک میں نے یہ چارٹ دکھایا ہے، آپ کی بھی نظروں سے یقیناً گزرا ہوگا، سوشل میڈیا پہ یہ پھیلا ہوا ہے کہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ ویسے تو دنیاوی امپیکٹ ہے، لیکن 20% سے زائد کا اضافہ صرف پاکستان میں ہوا ہے، دیگر کسی ملک میں نہیں ہوا. تو یہ بھی کیا دنیاوی امپیکٹ ہوتا تو پھر وہ لوگ تو ہم سے آگے ہوتے ہیں اس امپیکٹ کو لینے میں، یہ ایسا کیوں پھر؟ دیکھیں، ایک تو ایک دم سے 20% بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ جب ہمارے پاس ایک اسٹاک اویلیبل ہے، کم از کم جو اب آگے کوئی اسٹاک آئے تو اس پر یہ قیمت بڑھائی جائے، یا اس کا بھی ایک کمپیریزن بنا کے جو ریئل ہو وہ بڑھایا جائے. لیکن ابھی جو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، اس کے لیے تو اپنی عوام کو اتنا ریلیف تو ہونا چاہیے کہ جب ہم لوگ بین الاقوامی طور پر وہ نہیں بیئر کر رہے وہ اخراجات یا وہ جو بھی قیمتیں ہیں ان کو نہیں ہم جب بھر رہے، تو اپنے لوگوں کو خاص طور پر رمضان میں یہ ریلیف ضرور ہونا چاہیے کہ جو اسٹاکس آلریڈی ہمارے پاس ہیں وہ تو اسی قیمت میں ہونے چاہیے جو اس وقت موجود تھی کچھ عرصہ پہلے تک، 1-2 دن پہلے تک. بالکل بالکل یہی بات ہے. اور بپی صاحب آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اس وقت تو خراب تھے، مہنگائی تھے، لیکن اس وقت بین الاقوامی سطح پر بھی تو ہم تنہا ہو گئے تھے. اب ایٹ لیسٹ یہ صورتحال تو نہیں ہے، خارجہ پالیسی تو اچھی جا رہی ہے. شاہ صاحب نے فرمایا. ناصر بھائی ہمارے بھائی ہیں، لیکن مجھے ان کی بات سے سمجھ نہیں پایا کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں یا حکومت کے اگینسٹ ہیں. لیکن جو گفتگو کی اس سے مجھے لگا ہے وہ پتلی گلی سے سائڈ سے نکل گئے. ہم پہ بھی تنقید کر دی، گورنمنٹ کا ساتھ بھی دے دیا، گورنمنٹ پہ تنقید کی کر دی. کوئی سمجھ لگی پیپلز پارٹی کی سیاست کا سب سے بڑا جو اینگل ہے نا کہ وہ کسی کو سمجھنے نہیں دیتے تھے وہ ہے کس کے ساتھ. وہ سندھ گورنمنٹ بھی رکھ کے بیٹھے ہیں، سینٹ چیئرمین بھی ہیں، پریزیڈنٹ پاکستان بھی ہیں، لیکن حکومت کے ساتھ نہیں ہے. سو اگر مہنگائی ہوتی ہے تو پرائسز بڑھتی ہیں تو وہ گورنمنٹ پہ تنقید بھی کر لیتے ہیں، ساتھ وہ ہم پہ بھی تنقید کر لیں. ویری فرینکلی اس نظام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آہستہ آہستہ عوام کو نظر آتا جا رہا ہے. اگر اس وقت اتنا ہی پاکستان اکیلا تھا تو کرونا میں 2-2.5 سال میں جو دنیا میں کرونا جس میں ساری اکانومیز بیٹھ گئی تھی، پاکستان واحد ملک تھا جو اس وقت بھی 4% سے گروتھ کر رہا تھا. کون سی شارٹیجز پاکستان میں اس کرونا کے دن میں، دنیا کا ایک بڑا پینڈیمک تھا، ہم نکل آئے تھے، لیکن ایک نیریٹو بنایا گیا ہمارے خلاف. جناب اکنامک بہت بڑا کرائسس ہے، فیول کرائسس چلی گئی، آٹا ہے، رشیا کے پاس جا رہے ہیں جناب، اور چائنا کو چھوڑ دیا یا امریکہ کو چھوڑ دیا. کیا فرق پڑ گیا؟ آج دیکھیں آپ تھوڑا سا لیٹس ریئلائز اٹ، پاکستان کی ڈپلومیسی کیا ہے؟ چاپلوسی ڈپلومیسی. اور خان صاحب اگر ویسے ایک ہائپوتھیٹیکل سوال ہے، بپی صاحب ایک جملہ فرما پائیں اگر آپ، تاکہ میں شاہ صاحب سے پوچھ لوں جو آپ نے ایک الجھن ان کے حوالے سے فرمائی. خان صاحب اگر ہوتے ہائپوتھیٹیکلی اس وقت گورنمنٹ میں، کیا کرتے وہ؟ بہت سمپل تھا. دیکھیں جو کچھ جہاں پہ آپ نے کھڑا کر دیا نا، آپ نے دیکھیں میں آپ پبلک پلس پہ چلے نا، آپ کو چیزوں کی سمجھ لگ جائے گی. آپ جب ٹرمپ کو جا کے نومینیٹ کر رہے تھے، ٹرمپ نوبل پیس پرائز کے لیے، یا اس کو کہہ رہے تھے کہ جناب غزہ پیس آف بورڈ میں ہم آ رہے ہیں جس کا غزہ سے کوئی تعلق نہیں، آپ نے عوام کی پلس کو چیک نہیں کیا تھا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی عوام اس وقت، آپ کی عوام وہ 180 ڈگری پہ کھڑی ہے، آپ کی گورنمنٹ کا سینٹیمنٹ. اگر آپ لوگ ہوتے اقتدار میں تو آپ حکومت کی، آپ پبلک کی پلس کے حساب سے فیصلہ کرتے. شاہ صاحب آپ الجھن سلجھا دیں.
इसी को तो कहते हैं कि जिसका मैंडेट लेके आते हैं आपने उसी की पल्स के हिसाब से बनना है। करेक्ट। अगर आज इंशाल्लाह कहते हैं तनकीद यहाँ पे वो लोग करते हैं कि आपका पब्लिक से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसलिए आप उनके पल्स को भांप ही नहीं पाते, और ये भी फरमा दें कि आप किस तरफ है, ऑपोजिशन की साइड है या गवर्नमेंट की साइड है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मजबूरी है वो पाकिस्तान है, अवाम है और जमहूरियत है। हम पीडीएम में तो साथ थे, सबके इल्म में है, लेकिन जब इलेक्शन शुरू हुए तो पीएमएलएन ने हमारे खिलाफ बड़ा मजबूत इत्तेहाद बनाया कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध में, जिसमें उन्होंने एमक्यूएम, जेयूआईएफ, जीडीए और सबको साथ कर लिया था। जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो उस वक्त हंग पार्लियामेंट थी ना, मतलब किसी के पास कोई सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। हमने तो इनको ऑफर की थी, ये जो भी मेरे भाई, मेरे मोहतरम, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, इनके जो उस वक्त आज़ाद अरकान थे, इनको कही थी, लेकिन आपके इल्म में है कि इनके तो कुछ बस में होता नहीं है, इनकी पॉलिटिकल सोच पे मैं क्या कहूँ। तो फिर मजबूरन हमें जब पीएमएलएन ने आके कहा तो हमें सपोर्ट करनी पड़ी। अगर हम वो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में सपोर्ट ना करते तो क्या इंतखाबात फिर 60 दिन में होते, 90 दिन में होते, कहाँ पे हम लोग खड़े होते। तो हमारी मजबूरी ये है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर जिस तरह की बातें मेरे भाई कर रहे हैं कि उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त था, अगर सब ज़बरदस्त था तो हम डिफ़ॉल्ट को क्यों जा रहे थे? अगर सब ज़बरदस्त था तो आप सारे बाई इलेक्शंस क्यों हार रहे थे? अगर आपने शहद और दूध की नदियां बहा दी थी, वो सारी चीज़ें, मैं एक चीज़ का तो क्रेडिट देता हूँ पीटीआई को कि बहुत खूबसूरती से, ये वाले भाई नहीं, लेकिन वैसे ये जो अपना बयानिया है बड़ा झूठ नैरेटिव के पूरे नंबर हैं सारे पीटीआई के हमारे लोग, और सोशल मीडिया पे इनका कंट्रोल है कि जी बहुत कुछ था और अब क्या। लेकिन एक ये हकीकत है कि उस वक्त इनके दौरे हुकूमत में डिफॉल्ट करता हुआ मुल्क, तन्हा मुल्क, आज उस डिफॉल्ट से भी बचा है। आज इसकी ज़बरदस्त एक पोजीशन है पूरी दुनिया में, और सब हमारी तरफ देख भी रहे हैं और अपने ताउन का हाथ भी बढ़ा रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की जो ये मजबूरी पूछ रहे हैं कि क्या मजबूरी है, वो यही है, जमहूरियत, पाकिस्तान। हम कभी भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होने नहीं देंगे। सुन लिया आपने बप्पी साहब कि उन्होंने मजबूरी भी बता दी आपको कि जमहूरियत उनकी मजबूरी है, और तब के हालात भी, उस वक्त तो डिफॉल्ट का मसला बन गया था ना, अब तो डिफॉल्ट का तो कोई इस तरह का, अल्लाह का शुक्र है, मसला नहीं है फिलहाल। पता नहीं मेरे पास कितना टाइम है इसको जवाब देने के लिए, बट वेरी फ्रैंकली जी कमेंट्स फ्रॉम बोथ ऑफ यू। जी आई जस्ट सिंपल से था कि जब ये कह रहे थे कि 20 में से 17 इलेक्शन नासिर भाई कह रहे थे हमने हारे थे, तो जिस वक्त हमारी हुकूमत टूटी थी उसके बाद 20 इलेक्शन पंजाब में जिसमें हम 19 इलेक्शन जीते भी थे। ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है उसमें चीजें बाज़-औक़ात ऊपर नीचे हो जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज याद रखिए, इस वक्त जो ईरान का क्राइसिस हमारे ऊपर खड़ा है, इस जो हुकूमत की इतनी अहलियत नहीं इस क्राइसिस हैंडल कर सके। आई कैन नॉट शो यू दैट। इनको अंदाजा नहीं करना क्या और कैसे जनरल, अगर आप एक फैसला इनको करना पड़ गया, वो था आपकी फ्यूल मैनेजमेंट का, जिसको उन्होंने 50 रुपए बढ़ा के कर दिया कि महंगा कर देते ताकि कोई जगह घर से निकले ही ना पड़ा। जहां पे इस तरीके के शॉर्ट साइटेड फैसला करने वाली हुकूमत हो, यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि जो क्राइसिस आने वाले हैं, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ, अल्लाह ना करे उस तरह के मामलात हो, जो क्राइसिस आगे इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होने वाला है अगले आने वाले दिनों में ईरान की वजह से, मुझे नहीं लगता कि इनके पास हैंडल करने का शराकतदारी क्यों नहीं करनी गवर्नमेंट बनाने में? बप्पी साहब ये इस बात का भी जवाब दे दें प्लीज, अगर एक लाइन में, कि अगर आप बना लेते गवर्नमेंट, क्या सवाल पूछा, अगर आप इनके साथ 2024 इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट बना लेते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती सारी। आसिफ भाई का सवाल बिल्कुल वैलिड, जी शाह साहब का सवाल बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल इनकी तरफ से ऑफर आई थी, लेकिन हमारा जो इलेक्शन का नैरेटिव था, जो मैनिफेस्टो था, वो इन तमाम जमातों के खिलाफ था। आज मैं लोगों को कहूं कि जनाब मैं इस निजाम में जिसमें सारा ये टोला इकट्ठा है, इनके खिलाफ मैं जंग लड़ के आ रहा हूं और मुझे आप वोट दें। आज मुझे लोग वोट देना, सुबह मैं उठूं और मैं कहूं यार इस निजाम, ये जो फलानी जो पार्टी है ना, ये जरा थोड़ा सा कम चोर है, मैं इनके साथ सेटलमेंट कर लेता हूं। आप लोगों को मुनाफिक नहीं बना सकते, लोगों से झूठ नहीं बोल सकते। इमरान खान की सियासत का वो कहते हैं वो उनकी अपनी भी मकबूलियत की लुटिया डूब जाती अगर वो आपके साथ शराकतदारी कर लेते। शाह साहब प्लीज आखिरी कमेंट आपका, वो तो उनके इश्यूज की बात है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं कि आप आवाम को किस तरह पागल बना सकते हैं। जी शाह साहब, मैंडेट की बात की, बार बार मैंडेट की बात की। मैं दावे से कहता हूं कि सिंध में हैदराबाद रूरल से लेके पंजाब और बलूचिस्तान की सरहद तक जो 70% के करीब सीटें हैं, उसमें तो हमारे जो पीटीआई के सपोर्टेड जो भी अरकान थे वो दूसरे तीसरे नंबर पे भी नहीं आए। एक केस बता दें जो इनकी तरफ से हमारे ऊपर किया हो कि जी हमारा इन्होंने मैंडेट चोरी किया है।
कराची शहर और हैदराबाद में कुछ सीटों पे ज़रूर है ये, लेकिन वो भी जो हमारे पास नहीं है, तो हमें अपना मैंडेट ही मिला है। हालांकि जो मैंने जिक्र किया कि PMLN ने स्ट्रॉन्ग होल्ड भी बनाया, PTI के सपोर्टेड लोग भी खड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद हम 2/3 अक्सरियत से यहाँ पे जीते हैं। तो हमें ये उसमें शामिल ना करें। कोई एक केस बता दें जहाँ पे इन 70% सीटों में केस बताने का तकाजा किया है शाह साहब ने, लेकिन इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में। थैंक यू टू द जेंटलमैन फॉर दिस सेगमेंट।